रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लखे अनप्लग के अज की इस वीडियो रिपोर्ट में मैं गल करांगा गुरमीत राम रहीम डेरे सच्चे सौदे के मुखी नूं मिली फरलो 21 दिन की फरलो 7 फरवरी नूं मिली 2 हफ्ते बहुत ही आराम दे नाल इस फरलो का आनंद मानने तो बाद अजे भी गुरमीत राम रहीम बाहर है तो इस वक्त उसनूं Z+ सिक्योरिटी भी दे दी गई है। खतरा यह जताया जा रहा है कि खालिस्तानी या फिर कुछ खाड़कू जथेबंदियां दे निशाने ते गुरमीत राम रहीम हो सकता है। भारत की इस न्याय व्यवस्था दे विच इस तो हासोहीणी ते इस तो मंदभागी त्रासदी भरी गलबात नहीं हो सकती कि 2 बलात्कारां दे मुजरम साबित हो चुके, अदालत दे विच मुजरम साबित हो चुके अते 2 कतलों के मुजरम साबित हो चुके गुरमीत राम रहीम नूं पंजाब अते हरियाणा हाई कोर्ट दे विच जिहड़ा अपना हल्फनामा या अपनी स्टेटमेंट हरियाणा सरकार ते उसदे एजी ने दिती है उस विच उसनूं हार्डकोर क्रिमिनल नहीं मन्निया गया है। ये दस दिए कि गुरमीत राम रहीम की इस फरलो नूं चुनौती दी गई सी समाना तो एक आज़ाद उम्मीदवार परमजीत सहोली वालों। ये जिहड़ी याचिका सी इस दे उत्ते 2 सुनवाइयां हो चुकियां ने, अज दूसरी सुनवाई सी। इस तो पहला हरियाणा सरकार ते अलग अलग सूबे पंजाब वगैरह नूं नोटिस भेजे गए। उस तो बाद नोटिस दे विच जिहड़ा हरियाणा सरकार वालों जवाब दिता गया है, उनका कहना है कि गुरमीत राम रहीम एक हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है क्योंकि उसनों एक हार्डकोर क्रिमिनल के तहत कैटेगराइज वो नहीं कर सकते। तो जेल के जिहड़ा कंडक्ट होता रहा है यानी कि उसका वतीरा व्यवहार रहा है जेल कंडक्ट मैनुअल के हिसाब नाल वो संतुष्टि भरिया है, इस करके ना तो उसनों हार्डकोर ऐलानिया जा सकता है तो ना ही फरलो का उसका अधिकार उस तो उसनों वांझा रखा जा सकता है। सो हरियाणा के एजी तो हरियाणा सरकार का ये जिहड़ा फैसला या ये जिहड़ा ओपीनियन है, ये जिहड़ा पक्ष है, ये किहड़े हितां तो प्रेरित है, इस उत्ते मैं पहला भी उस दिन वीडियो बनाई सी जदों गुरमीत राम रहीम नूं फरलो दित्ती गई सी। लेकिन अदालत दे विच इस बेशर्मी दे नाल सरकार का यह पक्ष आएगा, हरियाणा सरकार का पक्ष आएगा। लेकिन बैक टू बैक 2 बलात्कार और 2 मर्डर केसां दे विच खुद उस साजिश के मास्टरमाइंड गुरमीत राम रहीम नूं एक हार्डकोर क्रिमिनल मनन तो ही हरियाणा सरकार का जिहड़ा कानूनी पक्ष है पिछे हट जाता है। आप मन के चल सकते हैं भी हेठलियां अदालतां ने इन्ने सालों बाद एक डेढ़ दहाके दे विच जिहड़े फैसले CBI दीयां जिहड़ियां पड़तालां होईयां, किन्ने जोखिम उठा के CBI के अफसरां ने तमाम वो जिहड़े गवाह सन जिहड़े निशाने ते ले गए विक्टिम, चाहे वो रामचंद्र छत्रपति पत्रकार होन, उन्होंने रिश्तेदार, उन्होंने परिवार जिसने अपनी जिंदगी ते खेल के इस केस नूं लड़िया भी, तमाम धमकियां नूं नज़रअंदाज किया। रणजीत सिंह वो जिहड़ा डेरे मुखी का एक मैनेजर सी, उसका जिहड़ा परिवार सी, वो सारे लोग अज की महसूस कर रहे होंगे उस वक्त जदों कि हरियाणा सरकार ना सिर्फ डेरे मुखी नूं फरलो देन दे या फिर एक पैरोल देन दे मकसद दे नाल उसनूं हार्डकोर क्रिमिनल नहीं दस रही। अगे हले गुरमीत राम रहीम दी जिहड़ियां कन्विक्शनस या उन्होंने सजावां होईयां ने बलात्कार ते ना मर्डर के केसिस दे विच, उन्होंने उतली अदालतों विच जाना है। ऑलरेडी हाई कोर्ट दे विच, सुप्रीम कोर्ट दे विच कई उहदियां जिहड़ियां पिटीशनां पेंडिंग हैगियां ने। सो जे हरियाणा सरकार ही उसनूं एड्डी वड्डी राहत देना चाह रही है उन्हां हालातां दे विच, आपां भविख दे विच हाई कोर्टां या सुप्रीम कोर्टां दे विच उन्हां केसां दा की हुंदा वेखांगे, ये आपां सहजे ही अंदाज़ा ला सकते हैं। सो अज दी रिपोर्ट दे विच आपां समझण दी थोड़ी जी कोशिश ये करांगे कि जिहड़ा कानूनी पक्ष हरियाणा सरकार ने अदालत दे विच रखिया है, जिस तहत उन्हां दा जिहड़ा तर्क ये है कि गुरमीत राम रहीम हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है, उसका आधार की है। कानूनी नुकता यह है कि गुरमीत राम रहीम ने जिन्ने भी मर्डरां दे विच उन्होंने यानी कि कतलों के विच उन्होंने सजावां मिलियां, जनवरी 2019 दे विच उसनूं रामचंद्र छत्रपति सिरसा बेस जिहड़े पत्रकार सी, उन्होंने साधवियां दी वो चिट्ठी छापी सी जिस विच कि गुरमीत राम रहीम दियां करतूतां बारे खुलासे सन। उस तो बाद रामचंद्र छत्रपति नूं पहलां धमकियां दित्तियां गईयां, निशाना बनाया गया तो उस तो बाद मौत दे घाट उतारता गया। सो जनवरी 2019 नूं वो फैसला आया सी जिस विच कि गुरमीत राम रहीम नूं उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई तो अक्तूबर 2021 नूं रणजीत सिंह मर्डर केस दे विच भी उसनूं उम्र कैद की सज़ा ही सुनाई जाती है। रणजीत सिंह उही डेरे का संचालक भी रह चुका सी जिसके एक रिश्तेदार के नाल भी गुरमीत राम रहीम वालों वधीकी की गई तो उस तो बाद शक ये सी कि रणजीत सिंह ने ही गुरमीत राम रहीम की पोल पट्टी खोली है तो जी चिट्ठी साधवियां वालों लिखी गई उस दे पिछे रणजीत सिंह का हाथ है। सो इसे शक के चलते उसनूं भी कुरुक्षेत्र के लागे मरवाता गया सी, मर्डर करवाता गया सी। ये दोवें जिहड़े हत्याकांड के केस सन, इन्हां दे विच गुरमीत राम रहीम के उत्ते जदों होर इस केस दे विच जिहड़े मुलजम सन उन्हां दे उत्ते केस चलिया, यानी कि वो लोग जो कि हिटमैन सन, जो कि हैंचमैन सन, जिन्हों का काम सी जाके वारदातां नूं अंजाम देना। गुरमीत राम रहीम ने तो जाके खुद वारदातां नूं अंजाम नहीं सी देना, उसने अगे गुरगे रखे हुए सी, उसके अपने बदमाश जिहड़े पाले हुए सन तो उन्होंने ही अगे जाके ना वारदातां नूं अंजाम देना सी ते दित्ता भी।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਭਿਯੁਕਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 120B ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਮੁੱਖ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ तमाम ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਉਸ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲੀਗਲ ਪੱਖ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤਾਂ ਜੀ ਇਸ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ। ਉਹ ਖੁਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਖਸ ਤਾਂ ਸੀ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਰਡਕੋਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਉਹ ਸ਼ੂਟਰ ਜਾਂ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹੈਂਚਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਲ ਵੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਹਾਰਡਕੋਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕਹਾਂਗੇ? ਅਜਿਹੇ ਗੁੰਡਿਆਂ, ਅਜਿਹੇ ਗੁਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਜਿਹੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਅਜਿਹੀ ਮਰਡਰ ਦੀਆਂ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀਆਂ ਦੇ ਰਚయిਤਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਹਾਰਡਕੋਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗੀ ਸਾਡੀ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਿਆਂ ਪਸੰਦ ਵਿਵਸਥਾ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਉਸ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਰਡਕੋਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਗੁਰਗੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਸਦੇ ਡਰਾਈਵਰ, ਉਸਦੇ ਸ਼ੂਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਹਾਰਡਕੋਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਲੋ ਦਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਦਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਫਰਲੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਫਰਲੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਈ ਸੌਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਖਾਤੇ ਹੋਏ। ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਵਰਤ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਸੌਦੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਸੇ ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਫਾਦ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਇਸ ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੇਗਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਸੁਗਬੁਗਾਹਟ ਡੇਰੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲ ਭੁਗਤਣ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੀਟ ਟੂ ਸੀਟ ਬੇਸਿਸ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਰੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰੈਂਕ ਐਂਡ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਵੇਖੀ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡੇਰੇ ਦੇ ਰੈਂਕ ਐਂਡ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਤਿਰੋਧ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਅਗਸਤ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਰਜਨ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਧਵੀਆਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰਲਿਫਟ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਅੰਦਰਲੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਾਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੇ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮ ਜੋ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਈ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ, ਚਲੋ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਹਾਰਡਕੋਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਰਲੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ Z+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਵਾਜ਼ਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਭੇਜਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਡੇਰਾ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਸਤਸੰਗ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੰਪਰਦਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਐਕਟਿੰਗ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੰਬਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਅਫਗਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਦੀ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਮੰਦਰਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਦੀ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਦੀ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਖੁਦ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਕਸਰ ਜਿਹੜੀ ਬਚੀ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਰਲੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੱਕਾ ਆਣੀ ਸੀ। ਅੰਦਰਲੇ ਖਾਤੇ ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਆਂ ਪਸੰਦ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪਸੰਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਆਸਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਮੁਜਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੂਵਨ ਮੁਜਰਮ ਹੈ, ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੂਵਨ ਮੁਜਰਮ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਰਡਕੋਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਹਾਰਡਡ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਸਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤਾਂ ਖੈਰ ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋਈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧਵੀਆਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਦਰਜਨ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਅਜਿਹੀ ਸਾਧਵੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕੀਤਾ, ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਦਰਜਨ ਸਾਧਵੀਆਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਧਵੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਸੌਲਟ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਏ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਸਾਧਵੀਆਂ ਅੱਗੇ ਖੜੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਟ ਕੇ ਖੜੀਆਂ, ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਫਰਲੋ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ 27 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਲ ਰੇਪਿਸਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਰਡਕੋਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਹਾਰਡਕੋਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਹਿ ਕੇ ਹਥਿਆਰ ਅੱਗੇ ਪਾ ਕੇ ਸੁਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਸਿਆਸੀ, ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਫਾਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਰਾਇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੋਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਬਸ ਨੇ, ਲਾਚਾਰ ਨੇ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਸੇ ਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹਾਰਡਨ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਡੇਰੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਠਾਧੀਸ਼ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਫਰਲੋ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ Z+ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਇਸ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ, ਇਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ, ਇਸ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ 2 ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੈਰ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਾਅ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੈਟਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰਲੋ ਤਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾ ਕੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਯਾਚਿਕਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਮਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Z+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਸ਼ਾਇਦ 25 ਫਰਵਰੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ 25 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 1 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਰਲੋ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਿਆਦ ਹੈ ਉਸਨੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਲਾਅ ਪੁਆਇੰਟ ਸੈਟਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਨਕਲੂਜਨ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਤੱਕ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਰਡਕੋਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਰਡਕੋਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਹਾਰਡਕੋਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ
ਤਾਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫਰਲੋ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਇਹ ਲਾਅ ਪੁਆਇੰਟ ਸੈਟਲ ਹੋ ਪਾਏਗਾ ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋ ਪਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਰਡਕੋਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲਾਅ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਰਡਕੋਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਮੰਨਦੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਲੋ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡਾ ਪੇਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚ ਫਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਰਾਇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਗੀਨ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁਰਮ ਨੇ ਉਹ ਓਡੇ ਸੰਗੀਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰੰਗੀਨ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਰਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਏਗੀ ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਲ ਲੁੱਕ ਫਾਰਵਰਡ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਯੋਗ ਬੈਂਚ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਫਰਲੋ ਕੈਂਸਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਬੇਮਾਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਫਰਲੋ ਦੇਣ ਦਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਇੱਕ ਹਾਰਡਕੋਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਹਾਰਡਕੋਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। SGPC ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਫਰਲੋ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਰਲੋ ਰੱਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਯੂ ਵੋਂਟ ਬਿਲੀਵ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁਹਾਲੀ ਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2000, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2022 ਤੱਕ ਇੰਨੀਆਂ ਸਿੱਟਾਂ, ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਬੈਠੇ ਬਣੇ। ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ, ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਕਈ ਸਮਰਥਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਫਾਈਲ ਹੋਈਆਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪੱਖ ਲਿਆ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਰਲੋ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਚੁੱਪੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ? ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਾਨੀ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਆਸਥਾ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਖੁੱਲ ਕੇ ਸੁਰਜੀਤ ਜਾਨੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਆਸਥਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ, ਕੀ SGPC ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਗੱਲ ਉੱਠਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਵੋਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤੇ ਨੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭੁਗਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਬਣਾਏ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜਾਂ ਈਵਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਟਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਖੁਦ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਦਬੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਸੀ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਐਡੇ ਗੰਭੀਰ ਦੂਸ਼ਣ ਲਾਏ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਲੀਡਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, BJP ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ। ਉਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਸ ਦੇ ਕੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬੀਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਇਸ ਫਰਲੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲਮੋਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਜੀ ਮਾਮਲਾ ਸਬਜੁਡੀ ਸੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਕਲਚਰ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਜਿਸ ਸਿਆਸੀ ਕਲਚਰ ਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਰਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਰਲਗੜ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੱਖ ਵੋਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਕਦੀਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਕਦੀਰਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਓਵਰ ਐਸਟੀਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਊਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਲੀਅਰਲੀ ਓਵਰ ਐਸਟੀਮੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਆਂਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਟਿੰਗ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਈ ਪੰਥ ਦੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੱਸਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਫਰਲੋ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ, ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਾਇਲੈਂਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਜਦ ਤੱਕ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪੈ ਗਏ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਕਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਸਪੇਡ ਨੂੰ ਸਪੇਡ ਕਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਖਣਗੇ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਝੂਠ, ਸਹੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤੇ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ। ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਮਫਾਦਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਹੱਕ, ਸੱਚ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਇਹ ਲੋਕ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਮਫਾਦਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਕਦੋਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਰਡਕੋਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ? ਹੁਣ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਜੋ CBI ਦੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਦੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਔਕੜ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੀ। ਆਪ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿਰਾ ਹੀ ਲਾਤਾ ਜਦੋਂ CBI ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਦੂਸ਼ਣ ਲਾਏ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ CBI ਨੇ ਚਾਰ ਸ਼ੀਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਦੇਤੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ CBI ਦੇ ਪੜਤਾਲਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਜੇ ਫਰਲੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਰਹਿਮਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਮੰਨਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਹਨਤ ਹੀ ਪਾਵਾਂਗਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਲੋ ਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜ਼ੈਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੰਮ ਕੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਖੁਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ, ਅੱਜ ਕੀ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਦੂਸ਼ਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਿਲਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਅੱਜ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਸਾਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਜਿਉਂਦੇ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜਾਂ ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਕਦੀ ਉਹ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਹਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀਆਂ ਦਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਮਾਫੀਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜਾਂ ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਫੇਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਲਾ ਚੁੱਕੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕੌਣ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤੇ ਈਵਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹੋਣ ਜੋ ਕਿ ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਥਾ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਤ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਹੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ
हर 5 साल बाद ਉਹੀ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਟੀਰੀਅਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਲਸੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਜਲਿਸਾਂ ਬੈਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੈਠਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ 8-8 ਘੰਟੇ। ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੇ ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਭ ਤੋਂ ਕੁੱਦ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਭਿੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਰੀਏ ਇਸ ਫਰਲੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Z+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਟ ਲਾਅ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਇੱਕ ਹਾਰਡਕੋਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਈ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕਰੇਗਾ। ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਇਹ ਫਰਲੋ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਜਾਣਗੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਉਹ ਇੱਕ ਹਾਰਡਕੋਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।